सदे गौरणं वैराग्यविद्याम्बुधिं श्री सिद्धांत निधिं शुभक्तिरचितं सारस्वतानं वरं वन्दे तं शुभदं मदेकशरणं निशिश्वरं श्रीधरं श्री सिद्धांत सरस्वती की विदित गौरी गुरुन्नय भात भांडे भात वाणी गौर संकीर्तन मायावाद तिमिंगिलो दरवतानुधित जीवन कृष्ण प्रेम सुराब्दिगहन सुखं पानात्महं नमो गौर किशोराय भक्तावधूतमूर्ते गौरांगी पद्मभिंगाय राधा भावनिशिनी वंदे भक्ति विनोदं श्री गौर शक्ति सद्गुरुं भक्ति शास्त्र सम्राजं राधा रस सुधाम गौर बजासिता शिशु वैष्णव वंदे विग्रह जगन्नाथ ब्रह्म वंदे प्रेमाधि विद्य वैष्णव वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुएव च पतितानां पावनेभ्यो पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिं नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिशे नमः जयतां श्रीरूपं गौर मम मंदमतिर्गति सर्वस्व परमो राधा मदन मोहन दिव्यवृंदारण्य कल्पद्रुमाद सेवा रत्नदर्शन श्रीगांधर वासुदेव गोविंद देव श्रेष्ठल विषय मानव स्मरामि सीमान रासरसारं विभंशकटकल कर्षण बेनशन गोपीनाथ से বৃন্দায় তুলসী দেব প্রিয়ায় কৃষ্ণ সত্যত্রয় নমঃ অসমন্তমন্ত্র অরুণ ভাগবত দর্শন করতে আরে সাদা জল নিয়ে আসুন সাদা জল রান্না করতে আরে গ্লাসের মধ্যে বা আরে ঘটির মধ্যে অথবা আরে পাতা দুটো পাতা নিয়ে আসুন দুটো সাদা জল আর পাতা श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद से अद्वैत हरे कृष्ण राम राम हरे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद से हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण हरे राम राम हरे सादा जल दिन चापा दिन हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे राम राम हरे हरे राम राम हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे राम राम हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे राम राम हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण हरे राम राम हरे 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 राम राम हरे 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 राम राम हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे राम राम हरे हरे राम हरे 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 राम राम हरे हरे राम हरे 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 राम राम हरे 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 राम हरे राम हरे हरे कृष्ण
Krishna Krishna Hare Hare Ram 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 Hare Hare Ram Hare Hare Krishna Krishna Ram Ram Hare Krishna Krishna Ram Ram Hare Krishna Ram Hare Hare Krishna Hare Ram Hare Ram Hare Krishna Hare Ram Hare Ram Hare Hare Ram Hare Ram Hare Hare Ram Hare Ram Hare 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 Ram Hare Ram Hare Hare Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare Hare Ram Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare Ram Ram Hare Hare Krishna Hare Ram Hare Krishna Hare Ram Hare Krishna Hare Ram Hare Ram Hare Hare Krishna Ram Hare Ram Hare 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 Krishna Hare Ram Hare 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 Krishna Hare Ram Hare Hare Ram Hare Krishna Hare Ram Hare Hare Krishna Hare Ram Hare Ram Hare Ram Hare Hare Krishna Hare Ram Hare Hare Krishna Hare Ram Hare Krishna Hare Ram Hare Krishna Krishna Hare Ram ठीक है Hare Krishna Krishna Hare Ram Hare Krishna Ram Hare Hare Krishna Hare Ram Hare Hare Ram Hare Hare Krishna Hare Ram Ram Hare Hare Krishna Hare Ram Hare Ram Hare Hare Ram Hare Hare Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare Ram अच्छा जय गुरु गोविंद सुंदर है यह विष्णुपाद श्री भक्ति रक्षक श्री हरि गोस्वामी महाराज की विश्वास भक्ति सुंदर गोविंद हरि गोस्वामी सारस्वत आचार्य बिंदु के जन्म विष्णुपाद परम शुक्ल पदार्थ गुरुवार भास्कर ছিল भक्ति सिद्धांत शास्त्र गोस्वामी प्रभुपाद के रूपान गुरुवर गुरु नवाद जय गुरु आनंद गोविंद सुंदर राधा बल्लभ राधा गोपीनाथ जय जय गोवर्धन धाम वृंदावन ब्रजवासी की जय प्रणाम संत तुलसी महाराज की जय जय गौर प्रेमानंदे अच्छा आगे हाथটা এই খালি জলে ধুয়ে নিতে আবার ভালো করে এগুলো এখানে এই পাতাতে ফেলে দিন বা এই পাতাতে ফেলে দিন এই পাতাটা হাতটা ধুয়ে নিয়ে অল্প করে আগে এইবারে আমি দিচ্ছি হ্যাঁ এবারে হাতে নিন আজ প্রথম বাড়িতে আপনার এরকম পঞ্চপাত্র আছে তো মনে মনে গঙ্গা যমুনা গোদাবরী সরস্বতী এদেরকে তীর্থ জল সমূহকে আহ্বান করবেন হ্যাঁ যদি গঙ্গা জল থাকে বা এখান থেকে যমুনা জল বা রাধাকুণ্ডের জল নিয়ে যান তাহলে ভালো বোতলে কাচের বোতলে প্লাস্টিকে না কাচের বোতলে অথবা তামার পাত্রে তামার বোতল পাওয়া যায় না আজকাল ওতে রাখবেন প্লাস্টিকটা শুদ্ধ নয় ঠিক আছে এখান থেকে নিয়ে যাবেন যমুনা জল বা রাধাকুণ্ডের জল একটা স্টিলের যে তামার যে কৌটাগুলো পাওয়া যায় বোতল তামার বোতল পাওয়া যায় ওইটাতে রাখবেন প্রতিদিনের মধ্যে ঢেলে আর যদি এই জল না থাকে তাহলে আপনি সাদা জল ঘরের যে ভালো জল নিয়ে আহ্বান করবেন যেমন এই আঙ্গুল দিয়ে গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরী সরস্বতী নর্মদে সিন্ধু কাবেরী জলস্মিন সন্নিধি কুরু তা আহ্বান করবেন তারা আসলে তারপরে হাতের মধ্যে এরকম নেবেন নিয়ে নিয়ে হাতটা আগে ধুয়ে নিতে হবে হ্যাঁ হাতে ধুয়ে তারপরে তিলক করবেন তিলক করার আগে আর কি এগুলো করতে হয় আচমন বলে নম বিষ্ণু
নম বিষ্ণু 3 বার, মেয়েদের নম বিষ্ণু। আর মুখেও এরকম দিতে হবে, মুখে এরকম করে দেওয়ার বিধি, কিন্তু আমরা সবাই পারবে না। ওম বিষ্ণু, ওম নম বিষ্ণু, এটা ছেড়ে দেবে। ও বিষ্ণু, বিষ্ণু এরকম করে, যদি এরকম না পারেন, এরকম যদি করতে অসুবিধা হয় তাহলে এরকম করবেন আর কি, এটাই নিয়ম আর কি। অনেকে পারে না তো। বিষ্ণু, নম বিষ্ণু, নম বিষ্ণু, নম বিষ্ণু, ঠিক আছে। 3 বার নম বিষ্ণু, 3 বার মুখে আর 3 বার মাথায় দিলেন। তারপরে বলতে হবে স্নান মন্ত্র। এখন আপনি বলুন, হাতে একটু জল নিন, মন্ত্র স্নান আর কি। গঙ্গা যে যমুনা হয়ে গেল, এবার বলুন অপবিত্র পবিত্র বা সর্বাবস্থাং গতৌপি বা যস্মরেৎ পুণ্ডরিকাক্ষ পুণ্ডরিকাক্ষ স বাহ্য অভ্যন্তর সূচি। মাথা দিয়ে দিন, মন্ত্র স্নান হয়ে গেল না, বাস। এইবারে আমরা বাইরের স্নান, জলে স্নান করে ওটা শুদ্ধ অশুদ্ধ আমরা জানি না, এই জন্য মন্ত্র স্নান প্রতিদিন করতে হবে। স্নান করে এসে ভালো কাপড় পরে এবং বসে পঞ্চপাত্র নিয়ে করে তারপরে তিলক দ্বাদশাঙ্গে করতে হবে। ললাটে কেশব ধ্যায়েৎ নারায়ণ মথ ধরে, বক্ষতলে মাধবন্তু গোবিন্দং, কণ্ঠ কপকে বিষ্ণু যে দক্ষিণ বাহু যে কণ্ঠ বামনং বাম পার্শ্ববে ঋষিগন্ধ বিষ্ণু পদ্ম কট্টন তৎক্ষণে পাশের মূর্ধনি। এই দ্বাদশ বিষ্ণুর নাম শরীরের মধ্যে প্রতিদিন সকালবেলা স্নান করে করতে হবে। তারপরে হরিনাম জপ করতে হবে। এই তো তুলসী খাঁটি, আমাদের ভক্ত একজন বানিয়ে দিয়েছেন, একজন মাতাজি। খাঁটি তুলসী, খাঁটি তুলসী পাওয়া খুব কঠিন। হ্যাঁ, একটু শক্ত আছে, টানলে টানলে নরম হয়ে যাবে। তো এটা 108 মালা আছে। প্রথম এই বড় মালা থেকে ছোট মালায় যেতে হবে। হ্যাঁ, আর এই সুমেরু এটাকে ডিঙাবেন না, ঠিক আছে। এটা সংখ্যা রাখার জন্যে কত নাম আপনি করছেন প্রতিদিন। আমাদের নিয়ম করে সকালবেলা একবার এই বড় মালা থেকে ছোট মালা আসলেন, 108 নাম হলো। হ্যাঁ, 108 নাম ইন্টু আবার 16, এরকম করে যদি 25 বার করা যায়, এটা 16 বার করা যায়, তাহলে 25,000 নাম হয়। হ্যাঁ, আর 16 বার করলেন তো এখানে একটা তুললেন, 16 বার। 32 বার করলে এখানে তুলবেন, আর 64 বার করলে পুরোটা হবে, 1 লক্ষ নাম হবে। আর যদি সে অত না করতে পারেন, তাহলে অন্তত 4 মালা প্রতিদিন করতেই হবে। হ্যাঁ, আর নাহলে না মালা কোনোদিন উপবাস থাকবে না, প্রতিদিন মালা জপ করতে। সকালবেলা করে নিয়ে কাজে লাগবে সারাদিন, আবার সন্ধ্যাবেলা করলে। তো এটা করলে আমাদের মঙ্গল হবে। ভগবান মহাপ্রভু নিজে করতেন, আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন। তো এখন কথা হচ্ছে, নাম তো আমরা জানি, তবে আবার নেওয়ার কেন বিধি আছে? বলছে না, আমি যেটা নাম জানি শব্দ সামান্য নাম, শব্দ সামান্য নামেরও ফল আছে, কিন্তু শব্দ ব্রহ্ম নাম যেটা পরম্পরাক্রমে আসে। হ্যাঁ, যেমন গঙ্গা জল, আর এমনি নদীর জল, এমনি পুকুরের জল, দেখতে একই রকম। আমি যেটা হরিনাম করি সেটা একই রকম দেখতে মনে হচ্ছে, কিন্তু না। গঙ্গা জল আনতে হলে আপনাকে গঙ্গায় যেতে হবে, গঙ্গার কোনো শাখা থেকে নিলেও গঙ্গা জল হবে না। এবার গঙ্গা থেকে গঙ্গা থেকে, তেমনি এই যে হরিনাম গঙ্গা ধারার মতো নেমে এসছে, বুঝতে পারছেন, গুরু পরম্পরার মাধ্যমে। কৃষ্ণ থেকে ব্রহ্মা, ব্রহ্মা থেকে নারদ, নারদ থেকে ব্যাস, করে করে পরম্পরা মহাপ্রভু, মহাপ্রভু থেকে রূপ সনাতন, তারপরে আমাদের রূপ সনাতন, নরোত্তম, ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, ভক্তি সিদ্ধান্ত, আমার গুরু মহারাজ। তারপরে তার থেকে আমি পেয়েছি, তাদের এই গানের মাধ্যমে শব্দ ব্রহ্ম এইভাবে শ্রুতি পরায় আমাদের কাছে নেমে আসে। সেই নাম শুদ্ধ নাম, সেই নামটা আমরা শুনে নেব একবার। এটা নামে হচ্ছে নাম দীক্ষা। এটা নাম দীক্ষার পরে আরেকটা হবে মন্ত্র দীক্ষা। হ্যাঁ, পরেরটা আগে নাম করতে হবে, পরে মন্ত্র দীক্ষা বলে দেবো। এটা খুব মানে আমরা এই সম্প্রদায় কেন আসলাম আমি, মানে এরা এই বিষয় নিয়ে যথেষ্ট গবেষণা করেছে। এই যে মঠ মন্দির হয়েছে একমাত্র হরিনামের জন্য, আর মানে ভগবত ভজনের জন্য। এই মঠ মন্দিরের উদ্দেশ্য একমাত্র ভগবত ভজন, অন্য কোনো কিছু নাই। এই জন্যে
এনারা সব গবেষণা করে যেভাবে করলে আমরা আমাদের নামটা ঠিক হবে সেইভাবে করে দিয়েছেন আমাদের গুরুবর্গ, কারণ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী বাবু, ঠাকুর, ভক্তিবিনোদ ঠাকুর। এই জন্য আমরা এই ধারাতে আমরা আসি, বুঝতে পারছেন? মানে এইখানে এক ফোঁটাই শুদ্ধভাবে কিভাবে আমরা হরিনাম করে ভগবানের পাদপদ্ম লাভ করতে পারি। এই জন্য এই সম্প্রদায়ের বিশেষ তাৎপর্য। এদের একটাই কাজ মহাপ্রভুর আদেশ পালন করে মহাপ্রভুর সেবা এবং মহাপ্রভুর নির্দেশে যেভাবে রাধা গোবিন্দের সেবা আদি করাই হচ্ছে উদ্দেশ্য। এই নিয়ে তারা সারা জীবন দিয়েছেন, অন্য কোনো তাদের কোনো চিন্তা নাই। এই জন্য শাস্ত্র অনুমোদিত। সুতরাং এটা আমার সেটা ভালো লেগেছে বলে আমি এখানে এসে, এবং আপনাদেরও ভালো লাগছে বুঝতে পারছেন। তো এইটা হরিনাম তো জানি, তবু ওই যে শুনে নিতে হবে, যেটা পরম্পরা ক্রমে এসছে। যেমন গঙ্গার জল গঙ্গার ধারা থেকে নিতে হবে, অন্যদের জল দেখতে এক হলেও সেটা গঙ্গা জল হবে না। সুতরাং আপনার ভাগ্যবান, আপনার পুত্র ভক্তিপথে এসছে। এখন সংসারে একজন যদি ভক্ত হয়, সে একজন যদি ভালো চাকরি পায়, সেও অন্য আত্মীয় স্বজনকে ভালো চাকরিতে যোগ দেওয়ার চেষ্টা করে, সরকারি চাকরি টাকরি। তেমনি একজন যদি ভগবানের চাকরির সন্ধান পায়, ভগবানের সন্ধান পায়, তখন সে আবার আত্মীয় স্বজন, পরিবার পরিজনকে যোগ করাতে পারে। সেই হিসেবে আপনারা ভাগ্যবান। আর আপনারা তো ভক্তের বাড়ি, কিন্তু আমাদের শুদ্ধভাবে নাম করতে হবে যাতে আমার ফলটা লাভ হয়। আমি নাম করলাম কিন্তু কোনো ফল হলো না, তাহলে বেকার হয়ে গেল। এই জন্যে শুদ্ধভাবে শুদ্ধ নাম করতে হবে, ঠিক আছে? আর এই নাম হচ্ছে মহা ঔষধ। এই নাম করলে চেতদর্পণ মার্জন, চিত্তদর্পণ মার্জিত হয়, সংসার জ্বালা নির্বাপিত হয়। চেতদর্পণ মার্জন ভব মহাদাব নির্বাপ, শ্রেয় কৈরব চন্দিকা বিতরণ, শ্রেয় লাভ হয়, মঙ্গল লাভ হয়। হরিনাম বিদ্যাবধূ জীবনম, বিদ্যা মানে ভক্তিবিদ্যার জীবন হচ্ছে হরিনাম। আর হরিনামেই সর্বত্র জয় হবে। সেই হরিনাম আদর করে আমাদের করতে হবে, নাকি আমরা করি বটে, কিন্তু আদর করে না করলে ফল পাওয়া যাবে না। প্রতিদিন যদি আদর করিয়া সে নাম কীর্তন করি, শীতপল যেন নাসির কোমল, ক্রমে সাধু হয় হরি। নাম করতে আমাদের এখন ভালো লাগছে না, কেন? হরি ভুলিয়া তোমারই অবিদ্যা পীড়ায় পীড়িত রসনা মোর। ভগবানকে ভুলে যাওয়ায়, অবিদ্যা পীড়ায় আমার জিহ্বা জন্ডিস গ্রস্ত হয়ে গেছে। জন্ডিস মানে পিত্ত রোগ, পিত্তব্যাধি যায় মিষ্টি খেলে, মিষ্টি খেতে। তেমনি মিষ্টি প্রথম অবস্থায় তেতো লাগে, জিহ্বা তেতো হয়ে যায়, কিন্তু খেতে খেতে আবার রোগ সেরে গেলে মিষ্টি মিষ্টি মনে হয়। তেমনি হরিনাম আমার হয়তো ভালো লাগছে না, কিন্তু নিতে নিতেই রোগ সেরে গেলে, জিহ্বাটার রোগ সেরে গেলে আমার হরিনাম মিষ্টি লাগে, ঠিক আছে? এই জন্য প্রতিদিন আদর করিয়া, শীতবল যেন নাসির ক্রমে সাধু। শীতবল মানে মিষ্টি, মিষ্টি খেলে যেমন পিত্ত বেদি আদি সরে যায়, তেমনি হরিনাম দিতে আমার জড় জগতের বেদি সব সেরে যাবে। তখন এই নাম আমার কাছে খুব ভালো লাগবে। আর মহাপ্রভু নিজেই নাম প্রবর্তন করেছেন, হরিদাস ঠাকুরকে নামাচার্য করেছেন। আর তো আমরা মহাপ্রভু থেকে পেয়েছি এই নাম। এই নাম প্রতিদিন আদর করে করতে হবে। এই নাম মানে হরে কৃষ্ণ, নাম মানে রাধা কৃষ্ণই, এইভাবে জেনে প্রতিদিন আদরের সঙ্গে করবেন। তো আমি বলবো, আপনি বা কান দিয়ে শুনবেন। হ্যাঁ, মুখে নিয়ে আচরণ করা হয়নি, হয়েছে মুখে নিয়ে নেন নাই বলতে না। আচ্ছা, এবারে মুখে মাথায় 3 বার দিন তো নম বিষ্ণু করে, মাথায় 3 বার নম বিষ্ণু। আরেকবার নম, এটাকে আচমন বলে, শুদ্ধিকরণ। বাস, এইবারে এটা এদের সুবিধা ডান আঙ্গুল দিয়ে মুখে 3 বার নম বিষ্ণু দিয়ে দিন। বাস, এবার হাত ধুয়ে ফেলুন, মাথা দিয়ে বাস, হাত ধুয়ে ফেলুন। বাস, এইবারে আমি বলবো হরিনাম ভগবানকে সম্বোধন, ডাকছি হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ, এই সম্বোধনাত্মক। হ্যাঁ, এটাকে আমি হরে কৃষ্ণ আমি বলে ডাকলেই তিনি শুনবেন। যেমন আমরা পাশের ঘরে ডাকলে কেউ শুনে, ভগবান শুনছেন, কিন্তু তিনি আমার কাছে ধরা দিচ্ছেন না, যেহেতু আমার ডাকটা এখনো ঠিক মতো হয়নি। তবু আমরা চেষ্টা করতে করতে কোনোদিন তিনি ধরা দেবেন। ধ্রুব ভগবানের নাম ডাকতে ডাকতে ভগবানকে পেয়েছিল, এই যে সেরকম যে আমি দিচ্ছি, আপনি শুনবেন বা কান দিয়ে। তবে নামের অপরাধ আছে, 10 অপরাধ
থাকলে নামের ফল পাওয়া যায় না। 10 অপরাধ কি? যেমন 1 নম্বর সাধু নিন্দা, সাধু নিন্দা করতে হবে না। গুরু অবজ্ঞা, গুরুদেবকে অবজ্ঞা করা, যে আর শিবাদি দেবতা আর কৃষ্ণকে সমান মনে করা, সব সমান না, এটা করলে অপরাধ হয়ে যাবে। কৃষ্ণ কৃষ্ণ, কৃষ্ণের পজিশন একটা, শিবের পজিশন আরেকটা। তো কৃষ্ণ তো স্বতন্ত্র ভগবত জ্ঞান, তারা আলাদা ভগবান, কৃষ্ণ আলাদা ভগবান না, কৃষ্ণই একমাত্র ভগবান আর সকলে তার দাস। শ্রুতিশাস্ত্র নিন্দন, এই সমস্ত শাস্ত্র আমাদেরকে হরিনামের কথা বলছে, নিন্দা করা অপরাধ। হরিনামে অর্থবাদ, হরিনাম মানেই যশোদানন্দ শ্যাম সুন্দর যশোদা, কৃষ্ণ নাম মানে শ্যাম সুন্দর, তাদের কোনো অর্থের দরকার নেই। শ্রীনামে কল্পনা জ্ঞান, ও নাম এটা কল্পনা মনে করলে অপরাধ হবে না। সাক্ষাৎ নাম নামে অভেদ, যেই নাম সেই কৃষ্ণ ভজন নিষ্ঠা করি, নামের সহিতে আছেন আপনি শ্রীহরি। নাম বলে পাপ দিও, নাম করলে তো পাপ যায়, তাহলে নামও করবো পাপও করবো, তাহলে অপরাধ হয়ে যাবে। পাপ জীবনকে ত্যাগ করতে হবে, শুদ্ধ জীবনে আসতে হবে। আর হরিনাম গ্রহণকে প্রমাদ অন্য শুভকর্মের সহিত সমান জ্ঞান। ও হরিনাম শুভ কর্ম, কিন্তু সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ শুভ কর্ম, অন্য কর্মের সঙ্গে সমান করা যাবে না, মনে করলে অপরাধ। জড় আশ্রমে শ্রদ্ধাহীনে নাম দান, যার শ্রদ্ধা নাই তাকে নামের কথা বলতে হবে না। আর নামাত্র শ্রবণ করিয়াও জড় অহং মমাদি ভাবপ্রযুক্ত নামের প্রতি অপ্রীতি। আমি জানলাম শুনলাম শ্রবণ করলাম নামের মহিমা, কিন্তু তথাপি এই দেহটাকে নিয়ে ব্যস্ত, নামের প্রতি আদর নাই, অপরাধ। আর 4টে নামাভাস আছে, যেমন অজামিল, সাংকেত, পারিহাস, স্তব বা হেলা। অপরাধযুক্ত অবস্থায় কীর্তিত নাম অপরাধ। অনিচ্ছাকৃত নাম অপরাধের ফলে গুণ কর্মলভ্য স্বর্গ সুখ লাভ হয়ে থাকে। ইচ্ছাকৃত নাম অপরাধের ফলে কুকর্মের ফলে নরক যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। অপরাধ শূন্য সম্বন্ধ জ্ঞান রহিত অবস্থায় কীর্তিত নামের, অপরাধ শূন্য, অপরাধ নাই কিন্তু সম্বন্ধ জ্ঞান নাই, আমি কে ভগবানকে এসব জানি না, তবু নাম করছি, নামাভাস হবে। আমি কে ভগবানকে এসব জেনে নাম করলে ভগবানের শুনতে পাবেন, ভগবানের যোগাযোগ থাকবে হবে। অপরাধ শূন্য সম্বন্ধ জ্ঞানহীন, অপরাধ নাই কিন্তু সম্বন্ধ জ্ঞানের অভাব, আমি ভগবানের দাস, ভগবান আমার প্রভু, এটাকে বলে সম্বন্ধ জ্ঞান। তখন সেটা সেই নামটা নামাভাসই হবে। আর সংকেত পারিহাস, সংকেত মানে কাউকে সংকেত, যেমন অজামিল তার পুত্রকে, যমদূত এসে ভয়ে তিনি পুত্রকে নারায়ণ বলে ডাকছেন, তার ছেলের নাম নারায়ণ। আর নারায়ণ নাম মৃত্যুকালে না, যে যার নাম করবে, যা যা ভাববে সেখানে তার গতি হয়ে যাবে। নারায়ণ নামের ফলে যমদূতরা এসেছিল, তাকে নিতে পারলো না, বিষ্ণুদূতের তাকে নিয়ে গেল। সংকেত পরিহাস, কাউকে তাচ্ছিল্য করা, করে কৃষ্ণ বিষ্ণু ইত্যাদি বলা। স্তব বা হেলা, হেলা করে কাউকে ডাকা। তারপরে যেমন হারাম, হারাম মুসলমানরাদেরকে বলা হয়। তো এইরকমভাবে 4টা নামাভাস, ইহার ফলে জ্ঞানীগণের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে মুক্তি লাভ হয়। অপরাধ শূন্য সম্বন্ধ স্বীকৃত নামই শুদ্ধ নাম, তার ফলে সুনির্মল কৃষ্ণ প্রেম লাভ হয়ে থাকে। শুদ্ধ নাম করতে পারলে অপরাধ নামাভাস মুক্ত হয়ে, তাহলে কৃষ্ণ প্রেম লাভ হবে, না হলে মুক্তি হবে। তো এই নাম অপরাধ আমরা ছাড়তে পারি না, এই জন্যে অবিশ্রান্ত নামে নাম অপরাধ যায়, বেশি করে নাম করতে হবে, তাহলে অপরাধ আর করার সময় হবে না। আচ্ছা বেশ, আমি বলবো আপনি শুনবেন। হ্যাঁ, উত্তর দিকে মুখ দিন, একটু ঘুরে যান। আমি পূর্ব দিকে মুখ দিয়েছি, আপনি উত্তর দিকে বলবেন। উত্তর দিক থেকে গঙ্গা আসে না? আচ্ছা বেশ, এবার হাত বাড়ান, হাত বাড়ান, হাত আবার হাত ইয়ে করুন। এটা আমাকে গুরু মহারাজ দিয়েছিলেন নাম, আমাকেও আদেশ করেছেন গুরুবর্গ যে কেউ চাইলে তাকে দেওয়ার জন্য, আমি তাই দিচ্ছি। হ্যাঁ, আপনি আদর করে করবেন। প্রথমে পঞ্চতত্ত্ব নাম বলবেন, হ্যাঁ, নামটা নিয়ে
মালা যে মালার মধ্যে রেখে এই আঙ্গুলটা বাইরে রাখবেন, এটা ভালো না। এই আঙ্গুলটা বাদ দিয়ে এই 3 আঙ্গুলে হরিনাম করবেন। তো পঞ্চতত্ত্ব নাম শুনুন। শ্রীকৃষ্ণ, বা কানে শুনবেন, শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শিবাসাদি শ্রী গৌর ভক্তবৃন্দ। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শিবাসাদি শ্রী গৌর ভক্তবৃন্দ। এবার মহামন্ত্র হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। প্রভু কহে কহিলাম এই মহামন্ত্র, ইহা জপ গিয়া সবে করিয়া নির্বন্ধ, ইহা হইতে সর্বসিদ্ধি হইবে সবার, সর্বক্ষণ বলইতে বিধি নাইয়া। এই নাম আদর করে করবেন, এই নামে দ্বারা সর্বসিদ্ধি হবে, ভগবানকে পাওয়া যাবে। আর ভগবান পেলে কি হবে? সব পাওয়া হয়ে যাবে। ভগবানকে জানলে কি সব জানা হয়ে যাবে। আর কি শুনলেন না সকালে, অন্য কিছু আমাকে রক্ষা করবে না, সুখও দিতে পারবে না, একমাত্র ভগবানই রক্ষা করতে পারবেন, তিনি নিত্য সুখ দিতে পারবেন। এই জন্য ভগবানকে পাওয়াই আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য। সংসার আদি আমরা করি, কিন্তু সেটা আমাদের সুখ দেয় না, ভগবানই একমাত্র সুখ। এই সংসারটাই সুখের হয়ে যাবে যদি ভগবানকে নিয়ে আমি বাস করি। আমি ঘর বাড়ি বানিয়েছি, ভগবান সেন্টারে থাকবে না এরকম, আমি ভগবানের জন্য এই ঘরে থাকবো, এই বুদ্ধিতে আমার চলে গেল। সম্বন্ধ জ্ঞান, ভগবান আমার প্রভু, আমি তার দাস, তার সেবার জন্যই আমার এই দেহ ধারণ। এইভাবে করলে দেখবেন ভগবানের কৃপা নেমে আসবে। ঠিক আছে, তো এখন মালাতে ঢুকিয়ে নিন, ঝোলাতে ঢুকিয়ে নিন। হ্যাঁ, কি নাম জানি আমি খাতাতে দেবো, লিখে নেবেন। হ্যাঁ, কি নাম এখন? হ্যাঁ, দীপা পাল আছে এখন। ঠাকুর পরে আবার যখন দীক্ষা হবে, মন্ত্র দীক্ষা, তখন আর নাম আবার পাল্টে দেওয়া হবে। এখন দীপাই থাকলো, দীপ থেকে দীপা। জয়, একটু ফুলটা দিয়ে দিন, ফুল অজ্ঞান তুমি রামধস্য বলে দিন। আচ্ছা, না চরণ ধুইতে হয় না, এমনি ফুল দিয়ে দিন, ফুল দিয়ে দিলে হয়। অজ্ঞান বলুন, মদনত বলুন, অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া চক্ষুর্মৃতং যেন তস্মৈ শ্রী গুরুবে নমো। আর বৈষ্ণবদের প্রণাম করবেন। হ্যাঁ, বাঞ্ছা কল্পতরুভ্যশ্চ কৃপা সিন্ধু এবচ পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমঃ। এই ফলগুলো দিয়ে দিন, এগুলো ভগবানকে দেওয়া হবে। ভগবান যেন আপনার কৃপা করুন। জয় দীপা দেবী দাসী কি জয়। রাখো, জয় হরিনাম মহামন্ত্র কি জয়। জয় গুরু গৌরাঙ্গ ধর্বা গোবিন্দ সুন্দর রাধা মদন রাধা রাধা গোপীনাথ কি জয়। জয় জয়। আমাদের গুরু পরম্পরা আছে তো, আপনার বাড়িতে ওইটা পূজা করবেন, দেখবেন তারা কৃপা করবেন। জয় গুরু মহারাজ কি জয়। এগুলো সব ভগবানকে ভোগ দিয়ে, হ্যাঁ, মিষ্টি ভোগ দিয়ে আসবে। হরে কৃষ্ণ, জয় জয় গুরু গৌরাঙ্গ ধর্বা গোবিন্দ সুন্দর রাধা মদন মোহন কি জয়। জয় দীপা দেবী দাসী কি জয়। আর তোমার নাম অরূপ, তোমার ব্রাহ্মণ দীক্ষা হয়নি? তাহলে এটা নিয়ে নাও নাকি, তুমি তো চলে যাবে। হ্যাঁ, ঠিক বলেছে, কিন্তু এই করতে করতে তো হ্যাঁ হ্যাঁ বুঝাবে। জয় গুরু। এখন বসে না চার ফেলা নাম করুন। হ্যাঁ, আর যেটা বুঝবেন না মায়েদের জিজ্ঞাসা করবেন, বাস। সংখ্যা রাখবেন একবারটা করে, একশা। আবার বড় থেকে ছোট, ছোট থেকে ওটা ডিঙ্গাবেন না, ঠিক আছে? আর দেখে নেবেন। জয় জয় গুরু। হরে কৃষ্ণ। জয় গুরু মহারাজ, জয় জয় শ্রী ভক্ত ভক্ত গোবিন্দ। বৈষ্ণবদের প্রণাম করে দেবেন। হ্যাঁ, বৈষ্ণবদের প্রণাম করে দিয়ে হ্যাঁ। আর এগুলো নিয়ে যান। এই পঞ্জিকা আছে তোমার কাছে? এটা আছে তো, তো রেখে দিন। এর পিছনে ভালো ভালো কথা আছে, আর নাম অপরাধ ইত্যাদি আছে, এগুলো পড়বেন। হ্যাঁ, এইগুলো পড়ে নামের মহিমা এর মধ্যে লেখা আছে। হরে কৃষ্ণ জয়। আচ্ছা, স্ত্রীকে নিয়ে দীক্ষা নিয়ে সেকেন্ড মন্ত্র নিয়ে নেওয়া, ওটাও দরকার। হ্যাঁ, ভজনের উন্নতির জন্য এই যে এইগুলো পড়বেন। হ্যাঁ, এটা ভালো করে পড়বেন।
পঞ্জিকাটা আছে, পঞ্জিকা দেখে একাদশী আসবে, সব করবেন। আর পঞ্জিকার পিছনে কিছু কথা আছে, সেগুলো পড়বেন। আর কি বলবো, আচ্ছা আমি এটা খাতাতে নামটা লিখে নিচ্ছি, মরানহাট। আচ্ছা করে তো, বা খুব ভালো, আমার বাচ্চাটাও করে, তাই মাঝে মাঝে করে। করলে একাদশীতে মানে অন্ন খাওয়া মানে পাপ ভক্ষণ করা। অন্ন খাবেন না, অন্য কিছু তো পাওয়া যায়, বাস খুব ভালো, করতে থাকুন, দেখবেন গৃহটা তখন, যেদিন গৃহে ভজন দেখি, গৃহেতে গোলক ভাই, গৃহটাকেই গোলক করে হয়ে যায়, বুঝতে পারছেন? যে ভজন নিজেও করতে হবে, আবার করাতে হবে, দেখবেন কি আনন্দ পাওয়া যাবে নাকি। বাবা এসে পড়েছে লাইনে, তো আমার স্ত্রী একটু ডিটাচ আছে এখন, কিছু কিছু এসে পড়ছে 70 একাদশী করে, জন্মাষ্টমী করে, নৃসিংহ চতুর্দশী করে, খুব ভালো, এগুলা নির্জলা করে বাবা। এমনি এগুলা করে না, আমিও বেশি প্রেশার দিই। ঠিক আছে, বোঝাবে যে এতে আমাদের মঙ্গল, ভগবানকে হৃদয়ে ধারণ করা, ভগবানকে ডাকা, এটা তো অমঙ্গল কিছু নয়, এটা তো ভালো। একবার আসতে হবে গুরু মহারাজ আমার। হ্যাঁ হ্যাঁ, যাবো যাবো, অবশ্যই যাবো, আমি তো গেছিলাম। ঠিক আছে, অবশ্যই আপনারা আসছেন, আমিও যাবো, এই হচ্ছে কথা। ঠিক আছে, এখন হরিনাম করুন বসে বসে। হ্যাঁ, হরিনাম যখন করবেন, কারোর সঙ্গে অনবধান, মানে কারোর সঙ্গে খুব জরুরি না থাকলে কথা টথা বলবেন না, ঘুম পেলে হেঁটে হেঁটে করবেন। হ্যাঁ, ঠিক আছে। আর সকালবেলা খুব ভালো টাইম হরিনামের, সকাল সন্ধ্যা। আমার করে ষোলনা 32 মালা হয়ে যায়। বাহ, তাহলে তো তাহলে তো ভালো আছে। ঠিক আছে, আপনি তো অনেক করছেন। হ্যাঁ হ্যাঁ, চার ফেলা করে নিয়ে প্রসাদ, কিছু প্রসাদ পাবেন। তারপরে আমরা চলে যাবো। হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক আছে, কালকে চলে যাবেন না? আজকে চলে যাবো গুরু মহারাজ। আচ্ছা, আজকে গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে, এখন আমরা হ্যাঁ, আজকে চলে যাবেন, আর কালকে ট্রেন ধরবেন। দিল্লি চলে যাবো। আজকে দিল্লি যাবেন? রাত্রে সকাল 6টায় ফ্লাইট, তো অনেক বড় এয়ারপোর্ট প্রবলেম হয়ে যায়, এখন সব টার্মিনাল চেঞ্জ করে দেয়। দিল্লিতে? হ্যাঁ, হ্যাঁ, তো ঠিক জন্য আছে, আমরা আজকে রাত্রি বের হয়ে যাবো। বেরিয়ে, ও ভালো হয়েছে। হ্যাঁ, ঠিক আছে, আমি আর কি বইটা কিছু লাগলে এখানে দিয়েছেন গুরু মহারাজ, দিয়েছেন। হ্যাঁ, ওই দিন আচ্ছা, ঠিক আছে, ওনারা চলে গেছেন না ওই বৃন্দাবন? বৃন্দাবনই আছে। আচ্ছা, ঠিক, অবশ্যই যাবো, আপনাদের ভালো লাগে। ইন্দিতলাতেও আমার বোনের ননাইশের মানে পূর্বপুরুষের ঋষি আছে, মানে মন্দির আশ্রম আছে ইন্দিতলাতে। ইন্দিতলাতে একটা গাছ একটা আছে নাকি, হ্যাঁ, 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 তেঁতুল। রক্ত বের হয়েছে নাকি, হ্যাঁ 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 ওইটার পাশেই রাধারানী সিঙ্গার করেছিলেন। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ওইটার পাশে সিঙ্গার বট। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, ওখানে ওদের আমার বোনের ননাইশের ঋষি আছে, ডান আশ্রম আছে। আচ্ছা, হ্যাঁ, ওখানে আছে। খুব ভালো জায়গাতে আমার সিঙ্গার বট, নিত্যানন্দ বৈঠক। হ্যাঁ, আমাকে বলবেন কবে আসাম যাওয়া হবে। আচ্ছা, আমি বলবো, হ্যাঁ অবশ্যই বলবো। আচ্ছা, কি নাম? অরূপ। তোমার টাইটেলটা কি জানি?